주일 예배를 드리시는 모든 분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 종려주일인 오늘 드리는 예배를 통하여 예수님께서 하신 놀라우신 일들을 생각하고 또 마음을 다하여 예수님의 이름을 높여드리는 시간이 되기를 기도합니다. 함께 찬양하시겠습니다. 주님의 음성 날 찾으시는 주님의 사랑 내가 주님께 가까이 가길 주님은 기뻐합니다. 날 부르시는 주님의 음성 날 찾으시는 주님의 사랑 내가 주님께 가까이 가길 주님은 기뻐합니다. 예배합니다.
주님만이 소망이요 변함없는 반석이라 주님만이 온 세상을 비추시네 또 죽음에서 부활하신 우리 구주 평강의 왕 주를 믿는 모든 자의 소망 되신 주를 믿네 주를 믿네 주를 믿네 당신은 영광의 왕 당신은 평강의 왕 당신은 하늘과 땅의 주 당신은 정의의 아들 천사가 무릎 꿇고 예배하고 찬송하네 영원한 생명 말씀 당신은 예수 그리스도 주 호산나 다윗의 자손께 호산나 불러 왕 중의 왕 높은 하늘엔 영광을 예수 주 메시아네 당신은 영광의 왕
us pray. Dear Heavenly Father, we thank you for giving us this opportunity to be here praying in the name of your Son, Jesus Christ, and allowing us to worship you and to sing praises to you, O Lord. Lord, you have given your Son for the well-being of us. You have sacrificed your Son so we can all be saved. Thank you, Father, as we know that, even though we may not be worthy, your unconditional love brings warmth to our hearts. Father, we truly appreciate for all of the love and care that you have shown us. Father, our hearts break when we see torments around the world. We have endured thanks to you, O Lord, and we are fighting against this malignant virus. However, Lord, before we have won this war against this virus, there is another war started by us, the human beings, and many people are suffering, whether directly or indirectly. Father, even though they're not physically close from us, we can still feel the pain and the sadness deep in our hearts. We cannot imagine the pain that you must be feeling seeing this. Father, please forgive us for making you go through this painful moments. Lord, please change the heart of the starter of this war and make them see your tears and your sadness so that they can realize their cruelty and ask for your forgiveness. Oh Father, for those innocent souls that have perished during this war, please take them with you and give them comfort. Father, we pray for Pastor Yun and his family. We ask that with your divine power, you give them strength and perseverance to feel better soon. With your touch and your presence in them, I know they will be healed. Please be with our Pastor Yun as he delivers your message so that we can be even closer to you. Please be with all the teachers and the children of this church as they are building the foundation of this very wonderful church. Father, in this coming week, please be with all of our family members, protect them from evil, and help us grow in faith, and spread the news to all those around us. Thank you, Father. And as always, we pray all of this in Jesus' name. Amen. 다음 그 예배 오신 여러분을 하나님의 이름으로 축복합니다. 오늘 본문 말씀은 마가복음 11장 15절부터 19절의 말씀입니다. 제가 읽겠습니다. 그들이 예루살렘에 들어가니라. 예수께서 성전에 들어가사 성전 안에서 매매하는 자들을 내쫓으시며 돈 바꾸는 자들의 상과 비둘기 파는 자들의 의자를 둘러 엎으시며 아무나 물건을 가지고 성전 안으로 지나다님을 허락하지 아니하시고 이에 가르쳐 이르시되 기록된 바 내 집은 만민이 기도하는 집이라 칭함을 받으리라고 하지 아니하였느냐. 너희는 강도의 소굴을 만들었도다 하시매 대제사장들과 서기관들이 듣고 예수를 어떻게 죽일까 하고 꾀하니 이는 무리가 다 그의 교훈을 놀랍게 여김으로 그를 두려워함이더라. 그리고 날이 저물매 그들이 성 밖으로 나가더라. 아멘. 이번 한 주간은 오늘 이 종려주일로 시작을 하여서 고난주간과 또 이 성금요일 그리고 부활절로 이어지는 교회의 아주 중요한 절기 주간입니다. 이 종려주일은 이 예수님께서 나귀 새끼를 타고 이 예루살렘 성전으로 오르실 때 이 6월절 축제에 참여하러 이 모인 군중들이 이 종려나무 가지를 들고 이 호산나를 외치며 이 예수님을 환호했던 것에서 이 유래를 했습니다. 하지만 그 군중들이 이 몇 날 후에 돌변하여서 이 예수님을 십자가에 처형하라고 소리치는 그 슬픔의 시간이기도 합니다. 이 고난주간은 이 예수님께서 이 십자가에 못 박혀 죽으시기 위해 이 마지막 이 준비 기간이었습니다. 우리 다음에 이 모든 성도님들도 이번 한 주간 또 이 예수님의 고난을 기억하시며 한 주를 보내시기를 바랍니다. 이 오늘 읽은 이 말씀 바로 전에는 이 고난주간 중 이 첫째 날에 있었던 이 예루살렘의 입성에서의 이 예수님의 겸손과 이 온유의 모습을 보여준 것에 이어서 이 오늘 본문에서는 이 둘째 날에 있었던 이 타락한 성전을 향해 이 극도로 분노하시는
우리 예수님의 모습이 소개가 되고 있습니다. 저기 예루살렘 이 성 안으로 들어가신 예수님께서는 이 성전에서 장사하는 이 사람들을 보시고 즉시 그들을 내쫓으시는 이 단호함을 보여주셨습니다. 물론 이와 같은 이 예수님의 분노와 이 단호함은 개인적인 이 이해관계로 말미암은 것이 아니라 이 타락한 이 유대 종교를 결코 용납하실 수가 없는 이 주님 이 자신의 공의로운 성품 때문이었습니다. 이 원래 이 돈 바꾸는 일과 또 이 비둘기 파는 일은 이 하나님을 경배하러 오는 사람들의 이 편의를 위해서 한다라는 그러한 명목에서 시작이 된 것이라고 합니다. 하지만 이것은 이 하나의 명목일 뿐, 이 실제로는 이 제사장들과 또 이 상인들 간의 이권을 노린 이 담합으로 변질이 되어 버렸습니다. 그렇기 때문에 예수님께서는 지금 이 시간에 이 본문에서 이 의로운 분노를 행하시게 된 것입니다. 이 요한복음 2장에 기록되어 있는 이 예수님의 이 성전 정화는 이 공생의 사역 초기에도 이미 한번 행하여진 적이 있던 사건입니다. 그런데도 이 예루살렘 성전이 여전히 이 장사꾼들로 들끓고 있었다는 사실은 이 당시 유대의 종교가 이 얼마나 이 세속화가 되어 있었는지 단적으로 보여주는 것입니다. 이 오늘 본문을 함께 살펴보면서 예수님께서 원하시는 이 교회의 모습, 이 성경적인 이 바른 교회의 모습을 함께 살펴보며 우리 모두가 예수님이 원하시는 교회를 함께 세워나가는 이 귀한 마음을 가지는 시간이 되시기를 바랍니다. 이 첫 번째로 이 교회는 상업주의와 물질주의가 있어서는 안 되는 곳입니다. 교회, 그리고 이 교회를 구성하는 성도들은 이 어떤 명목과 이 구실로든지 이 교회 안에서 이 상업주의와 이 물질주의가 침투하도록 허용을 해서는 안 됩니다. 이 예수님 당시에 이 예루살렘 성전에서 이 장사꾼들이 이 매매를 하게 된 것은 이 성전을 찾아오고 있는 이 사람들을 위한 그 사람들의 편의를 위함이었지만 실질적으로는 그 편의보다 자신들의 이 욕심을 더 구하기 위한 것이었습니다. 그리고 이러한 행동은 이 절대로 하나님께는 용납이 되지가 않습니다. 이 오늘날에도 이 온갖 이 구실을 다 동원하여서 이 교회를 기업화시키려는 사람들도 있고 또 이 개인의 사업을 위해서 이 교회를 이용을 하려는 그러한 사람들도 있습니다. 때로는 이러한 이 잘못된 현상을 보고도 이 성도들이 방관만 하고 있거나 심지어 이 동조를 하는 사람들도 있는데 이것은 장차 이 주님께로부터 엄한 책망과 이 심판을 받을 수밖에 없는 그러한 행위입니다. 이 오늘 본문을 보시면은 이 돈을 바꾸는 자와 이 비둘기 파는 사람들의 의자를 둘러 엎으시며 예수님께서 이 분노를 표출하셨다라고 기록이 되어 있습니다. 그 당시에 이 성전에서 이 비둘기를 파는 것이 무슨 이유입니까? 그 당시에 사람들은 이 자신의 죄를 사함을 받기 위해서 살아있는 이 동물들을 제물로 가져오게 되어 있습니다. 이 자신의 이 경제적인 이 상황에 따라서 형편이 되는 사람들은 이 소나 양으로 제물을 바쳤지만 이 가난한 사람들은 그것이 어렵기 때문에 주로 이 사용하는 그 제물이 바로 이 비둘기였습니다. 그러나 이 예배하러 오는 동안에 이 성전으로 오는 그 거리가 멀고 또 이 오는 동안에 이 제물을 가지고 오는 것이 쉽지가 않았기 때문에 이 상태가 좋은 이 제물을 드리겠다라는 취지로 이 비둘기를 성전에서 팔기 시작을 한 것입니다. 게다가 이 부패한 이 제사장들의 검사 기준이 까다롭고 또 이 여러 가지로 책을 잡아서 이 사람들이 가지고 온 이 제물들을 사용하지 못하게 하며 또 이 성전에서 새로 구입을 하도록 이 유도를 했습니다. 그리고 이 수익의 이 일부분은 이 제사장에게도 들어가는 그러한 시스템이었다고 합니다. 이 아주 좋은 제물을 이 하나님께로 올려드리는 것 참 좋고 아주 맞은 옳은 생각입니다. 하지만 이러한 이 좋은 말로 이 포장을 하였지만 실질적으로는
이 자신들의 이익, 또 자신들의 이윤을 위해서 행동을 한 거라는 것입니다. 이처럼 이 요즘 세대에서도 이 많은 사람들이 자신의 이익을 위해서 이 좋은 말로 포장을 합니다. 이것을 이 좋은 이 마케팅 전략이라고도 좋게 포장하여서 우리가 부릅니다. 우리가 이 세상에서 또 이러한 이 마케팅 전략으로 하는 것을 뭐라고 이야기하는 것이 아닙니다. 하지만 우리가 이 교회 안에서 이러한 행동을 해서는 안 된다는 것입니다. 이 교회는 하나님을 예배하기 위해 모인 사람들의 공동체입니다. 교회는 예수님을 사랑하는 공동체이며 오직 성자, 성부, 성령 하나님을 예배하며 따르는 공동체입니다. 시대가 어떻게 변화하든 이 사람들의 가치가 어떻게 달라지든지 상관이 없이 오직 하나님의 말씀에 따르며 그 말씀 안에 모인 하나님의 자녀들의 공동체인 것입니다. 이 에베소서 1장 20절에서 23절의 말씀을 쉬운 성경으로 읽어보겠습니다. 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리시고 하늘에 계신 하나님 우편에 앉게 하셨습니다. 하나님께서는 그리스도를 모든 지배자, 권세자, 왕들, 이 세상과 다음 세상에 있는 그 어느 누구보다도 뛰어나게 하셨습니다. 하나님께서는 만물을 그의 발 아래 두시고 그리스도를 교회의 머리로 삼으셨습니다. 교회는 그리스도의 몸이며 모든 것을 넘치도록 채우시는 분이 계신 곳입니다. 아멘. 이 예수님이 이 땅에 오셔서 아주 많은 사역을 하셨습니다. 이 모든 사역의 이 궁극적인 목적은 이 인간의 구원과 또 이 동시에 이 땅에 하나님의 교회를 세우는 것이었습니다. 이 모든 사역을 통해서 하나님께서는 이 교회의 머리로 이 그리스도 예수를 세우시고 이 교회는 이 그리스도의 몸으로 세워주셨습니다. 이렇게 예수님을 머리로 또 우리가 하나가 되어 이 함께 가는 교회가 될 때에는 이 교회는 하나님의 임재가 있으며 하나님의 뜻에 합당한 교회로 세워지게 되는 것입니다. 그러나 이 그리스도가 아닌 이 다른 것들이 이 교회의 머리가 되고 또 우리 생활의 중심이 될 때에 오늘 이 예수님의 이 책망을 받은 성전처럼 이 우리의 교회도 하나님을 기쁘시게 하는 것이 아니라 하나님께 책망을 듣게 된다는 것입니다. 이 더한 성도 여러분, 이 여러분에게 이 교회는 어떠한 의미입니까? 여러분이 이 교회에 왜 오십니까? 오늘 우리에게 이 가장 중요한 이 본질을 잊어서는 안 됩니다. 이 교회는 하나님의 임재가 있는 곳입니다. 그리고 그분을 예배하기 위해 우리가 그 이유로 교회에 함께 모이는 것입니다. 오늘 함께 예배하는 모든 더함의 성도 여러분, 우리가 함께 모여 이 예배를 드리는 이유는 오직 이 하나님 한 분이십니다. 우리의 교회를 통해 또 우리의 모임을 통해서 이 언제나 하나님 한 분께만 이 영광을 돌리는 우리 더함교회와 더함의 모든 성도님들이 되시기를 축원합니다. 아멘. 이 두 번째로 이 교회는 기도하는 집이 되어야 합니다. 이 17절의 말씀을 보시면 이에 가르쳐 이르시되 기록된 바 내 집은 만민이 기도하는 집이라 칭함을 받으리라고 하지 아니하였느냐 너희는 강도의 소굴을 만들었도다 하시매 라고 기록이 되어 있습니다. 이 내 집은 이 기도하는 집, 즉 성전은 바로 기도하는 곳이라고 이 성전의 목적을 말씀을 하십니다. 이 조금 전에 이 비둘기를 파는 것에 대한 이유를 말씀드렸는데 이 예수님께서 화를 내신 이유 중에 한 가지가 더 있습니다. 그 이유는 이 장사꾼들이 이 비둘기를 파는 곳이 바로 이 성전 안에 이 이방인의 뜰이라는 곳입니다.
이스라엘 백성이 아닌 이방인이 와서 이 기도하고 예배를 드리는 그 지역에서 장사를 했다라는 것입니다. 이 교회는 이 꼭 믿는 사람들만 오는 곳이 아닙니다. 그 당시 이 유대인들과 이 다른 사람, 이 이방인, 믿지 않는 사람들에게도 이 기회가 주어져야 하는 것입니다. 지금 이 교회의 모습 속에서도 우리가 이 같은 교인으로 서로 뭉치지만 이 새로운 사람이나 또 이 아직 잘 알지 못하는 사람들에게 이 하나가 될 기회조차 주지 못할 때가 있다는 사실입니다. 저희 더함교회는 이번 11월이면 이 설립 5주년이 됩니다. 그동안 함께 모인 성도분들이 모두가 친근하게 또 지내고 있어서 너무나 감사합니다. 하지만 우리 교회도 앞으로 더 성장을 하고 또 많은 분들이 오게 되면 우리도 모르게 먼저 알고 또 편했던 사람들끼리가 더 편하고 또 새로 온 사람들에게 어색하기 때문에 나도 모르게 편한 관계를 지향하며 새로운 분들을 배척하는 일이 생길 수도 있다라는 생각이 들었습니다. 아무리 성도의 숫자가 늘어나고 많은 사람들이 온다고 해도 우리가 꼭 기억해야 할 것이 있습니다. 교회란 기도를 하는 장소이며 또 맹인들과 전자들이 고침을 받는 곳이라는 것입니다. 문제가 있거나 어떤 아픈 사람이라도 고침을 받는 곳이 교회가 되어야 한다는 것입니다. 단순하게 외적인 문제뿐만이 아니라 우리가 가지고 있는 우리 안에 있는 문제들도 해결을 받는 그러한 장소라는 것입니다. 아직 예수님을 모르는 사람들이 교회에 와서 예수님을 알아가는 것, 이러한 일들이 일어나는 곳이 진정한 교회입니다. 이 교회에는 문제가 있는 사람들이 많이 와야 합니다. 그리고 그 문제들이 예수님의 복음 안에서 해결되는 것을 경험하고 또 간증을 하는 곳이 되어야 합니다. 앞으로 더 많은 분들이 우리 더함교회에 오셔서 함께 예배 드리기를 소망합니다. 우리 더함교회가 어떠한 사람이 오더라도 함께 기도하고 문제를 해결받는 예수님의 복음의 공동체가 되기를 소망합니다. 우리 교회 안에 예수님의 복음이 없다면 그것은 교회라고 부를 수가 없는 곳입니다. 우리 더함교회는 하나님이 보시기에 아름다운 교회가 되기를 소망합니다. 복음이 흘러넘치는 교회가 되기를 소망합니다. 누가 오든지 환영을 받는 교회, 또 함께 기도하는 교회, 그리고 함께 복음을 체험하는 교회와 우리 더함의 모든 성도님들이 되시기를 축원합니다. 아멘. 마지막으로 교회는 우리의 몸입니다. 교회는 우리의 몸입니다. 여러분은 여러분의 몸이 하나님의 성전이라는 사실을 아실 것입니다. 교회는 단순히 건물이 아닙니다. 우리의 몸이 바로 교회라는 것입니다. 고린도전서 3장 16절과 17절의 말씀을 보시면은 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐? 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라. 하나님은 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라 라고 기록이 되어 있습니다. 우리는 하나님의 성전이며 또한 하나님의 성령이 우리 안에 계시다고 성경은 이야기를 합니다. 우리의 삶은 하나님의 자녀답게 살아가야 합니다. 하나님의 말씀을 듣고 순종하며 살아야 한다는 것입니다. 우리들은 우리의 몸이 하나님의 성전이라는 사실을 명심하여 불의와 또 죄악으로 인하여 우리를 더럽히지 않도록 우리가 조심해야 합니다. 특별히 우리 성도들은 우리가 예수님의 피의 값으로 산바되어 이제 우리는 모두 하나님의 것이라는 사실을 기억하고
무슨 일이든지 하나님께 영광을 돌리며 의롭게 살아가야 하는 것입니다. 이 많은 사람들이 이 교회 안에서는 이 신앙인의 모습으로 살아가고 있지만 이 교회 밖에서는 그 신앙인의 모습을 보이지 않습니다. 이 성경이 말하는 방식대로 예수님이 말씀하시는 대로 순종하며 살지 않고 이 신앙은 신앙, 또 이 자신의 삶은 자신의 삶으로 따로 분리된 그 삶의 모습으로 살아가고 있다라는 것입니다. 우리가 이 자녀를 키우면서 이 자녀들이 만일 부모 앞에서 행동하는 것과 또 이 남들 앞에서 행동하는 것이 완전하게 다르다면 어떨까요? 부모 앞에서는 이 말을 잘 듣고 아주 착하게 행동을 하지만 이 밖에서는 부모가 원하지 않는 행동들을 하고 다닌다면 그것만큼 이 부모의 마음을 상하게 하는 일은 없을 것입니다. 이 부모가 이 자녀에게 바라는 것은 자신의 인생을 정직하고 또 이 열심으로 살아가며 이 부족해도 노력하면서 나아가는 모습일 것입니다. 부모가 이것을 원하는 것은 이 부모의 이 만족 때문이 아닙니다. 자녀가 건강하게 성장하고 행복한 인생을 누리기 위해서 이것이 바르게 사는 길이기 때문일 것입니다. 어디를 가든지 이 부모의 이 깊은 마음을 이해하며 또 자신의 삶을 열심히 살아가는 이 자녀의 삶은 이 부모들에게 줄 수 있는 가장 값진, 가장 큰 선물이 될 것입니다. 우리 하나님께서는 우리에게 이 완벽을 요구하시는 것이 아니라 우리의 삶 가운데 하나님을 모시고 살아가는 것, 우리의 삶의 현장에 살아계신 하나님께서 나타나시기를 원하시는 것입니다. 마태복음 5장 16절의 말씀을 보시면은 이같이 너의 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너의 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라라고 기록이 되어 있습니다. 성령 안에서 하나님과 동행하는 삶, 또 우리의 삶을 통하여서 하나님께 이 영광을 돌리는 삶을 살아야 합니다. 우리의 몸은 이 성전이라고 말씀을 드렸습니다. 우리는 하나님의 자녀로서 우리의 몸을 깨끗하게 해야 하는 그러한 책임이 있습니다. 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그렇게 하라라고 말씀을 하신 것처럼 우리는 거룩해야 합니다. 예수님을 믿음으로 이 구원을 받았다면 우리는 이 매일의 삶 속에 예수님을 닮아가는 이 성화의 삶을 이뤄나가야 하는 것입니다. 우리 다음에 모든 성도님들은 이 매일의 삶 가운데 하나님과 동행하며 예수님을 닮아가는 이 성화의 삶을 이뤄나감으로 하나님께 영광을 올려드리는 다음에 모든 성도님들이 되시기를 축원합니다. 아멘. 말씀을 마무리하겠습니다. 오늘 본문에서 예수님은 하나님이 세우신 이 거룩한 성전이 진정한 성전의 역할을 제대로 하지 못함을 보시고 꾸짖으셨습니다. 그리고 이 성전의 본 모습이 무엇인지 알려주십니다. 이 시간에도 하나님께서는 우리에게 이 성전, 이 교회가 어떠한 곳인지 우리에게 알려주십니다. 교회는 단순하게 이 장소만으로 국한되어 있는 것이 아니라 이 모든 장소, 즉 하나님께서 임재하시는 곳이 바로 이 교회라는 것입니다. 그리고 또한 우리의 몸이 곧 성전이라는 것을 이야기를 하십니다. 그리고 그러한 이 하나님의 성전들이 모인 교회, 즉 이 더함이라는 이 공동체가 즉 하나님의 교회가 되는 것입니다. 이번 한 주간 이 우리의 삶 가운데 이 예수님의 고난을 기억하며 예수님께서 피로 값주고 사신 이 교회를 하나님의 뜻대로 세워나가기를 소망합니다. 하나님이 세우신 우리 더함교회에 예수님께서 오시면 이 과연 칭찬을 하실까? 아니면 오늘 본문 말씀처럼 성전에 들어가신 것처럼
이 분노를 하실까를 생각해 봅니다. 또한 우리의 삶에도 오늘 지금 이 시간에 예수님께서 오시면 이 칭찬을 하실까? 아니면 이 분노를 하실까? 이 생각을 해봅니다. 예수님의 자녀로서 예수님 닮은 교회가 되기를 축원합니다. 이 더함교회에서는 이 누구도 개인의 이익을 앞세워 다른 사람들을 도구로 여기지 않도록 교회에서 이 어떠한 이윤을 추구하지 않기를 바랍니다. 더함교회가 이 모든 사람들을 환영하며 기도해주는 교회, 또 함께 기도하는 교회가 되기를 소망합니다. 어떠한 형편에 있는 사람이라도 이 환영을 받는 교회, 자신의 문제를 함께 나누며 기도할 수 있는 교회가 되기를 소망합니다. 더함의 모든 성도 여러분, 우리는 하나님의 자녀로서, 그리고 하나님의 성전으로서 하나님이 거룩하신 것처럼 거룩한 한 주간을 보내는 여러분들을 되시기를 축원합니다. 아멘. 네, 다 같이 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리의 죄를 용서하시고 우리를 자녀 삼아주시고 성령께서 거하는 하나님의 성전으로 삼아주신 은혜를 감사드립니다. 우리 모두가 하나님께서 기뻐하시는 거룩한 성전으로 지어지게 하옵소서. 우리 교회가 하나님이 기뻐하는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 우리의 삶에 하나님 한 분만 주인 삼게 하시고 더함교회가 하나님 한 분만 따르는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 교회를 통해서 우리를 함께 모이게 하시고 함께 더함교회를 섬기게 하여 주시니 감사합니다. 하나님을 찾는 신자들을 더욱더 모아주시고 교회를 통해서 하나님을 만나고 경험하고 기도하며 간증하는 하나님이 모든 성도들의 삶에 역사하는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 축도하겠습니다. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 지금 이 시간 고난주간을 지나며 우리의 삶을 더욱 거룩한 성전으로 하나님께 영광을 돌리기 원하는 우리 더함의 모든 성도들에게 지금부터 영원까지 함께 있을지어다. 영광이 나를 감싸